गुरु की प्यारी साध संगत जी, काबल तो एक सिख ने घोड़ा लैके आना। काबल दे एक श्रद्धालु सिख ने अपनी कमाई विचों दसबंध इकट्ठा करके गुरु जी वास्ते 1 लाख रुपए का एक घोड़ा इराक दे सौदागर पासों खरीद लिया। ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ जद ਇਹ सिख घोड़ा लैके अटक दरिया तो पार होया ਤਾਂ शाहजहां दे एक उमराव ने जो शाहजहां वास्ते चंगे घोड़े खरीददा फिरदा सी, उसने सिख नूं कहा ਇਹ घोड़ा पातशाह शाहजहां दे लायक है, तू इसका मुल लै लै। पर सिख ने कहा ਇਹ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਮਿਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸੋਂ ਘੋੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, गुरु के सिखा तू चिंता ना कर, तेरी भेटा सानू प्रवान हो गई है, घोड़ा साढ़े पास छेती आ जाएगा। घोड़े ने बीमार हो जाना अते पातशाह ने काजी नू दे देना। घोड़े नू वेख के शाहजहान बहुत खुश होया ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਘੋੜਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਸਲੋਤਰੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ तुरंत ही तवेले विचों कढ़ देना चाहिए है, नहीं तो इसकी मूँह खुरदी छू वाली बीमारी नाल दूसरे घोड़ियां दे बीमार होने का डर है। पातशाह ने घोड़ियां दे इलाज करने वास्ते सलोतरी की सलाह मन के यह घोड़ा अपने काजी रुस्तम खां नूं दे दिता। घोड़ा लैके काजी बहुत खुश होया अते उसका इलाज करन लगा। एक दिन भाई सुजान ने जिसने एक घोड़ा काबल तो लियांदा सी गुरु जी नूं दस्या कि महाराज हुण ओह घोड़ा मैं काजी पास वेख्या है अते कुछ बीमार भी जापदा है। तद गुरु जी ने काजी नूं सद के सारी गल उस पासों पुछ के कहा कि जेकर तू इस नूं बेचना चाहे तां साडे पासों इसदा 10,000 रुपया लै लै, असी इलाज करके राजी कर लवांगे। काजी ने घोड़े का मुल 10,000 मन के घोड़ा गुरु जी नूं दे दिता। गुरु जी ने घोड़े का इलाज अपने सलोत्रियां पासों करवाया, जिस नाल घोड़ा राजी होके घाह दाना भी खाण लग गया अते लंगड़ी लत्त भी जमीन ते ला लई। भाई सुजान नूं अपना घोड़ा राजी वेख के बड़ी खुशी हुई। गुरु जी ने उस उत्ते सुनहरी काठी पवा के जद सवारी की तां भाई सुजान ने कहा, गुरु जी अज मेरा मनोरथ पूरा हो गया है, आप जी ने मेरी भावना पूरी कर दी है। गुरु जी बोले, भाई सुजान तू निहाल हो गया है, तेरा प्रेम अते शरधा धन है। इस तरह भाई सुजान अपनी मनोभावना पूरी करके अपने देश काबल नूं चलिया गया। काजी ने घोड़े का मुल मंगना। कुछ समय उपरंत जद काजी नूं पता लगा कि घोड़ा राजी हो गया है तां उसने एक दिन गुरु जी पासों पैसे मंगे। गुरु जी ने कहा, असी तैनूं अमृतसर जाके पैसे भेज देंगे। काजी ने कहा, जेकर पैसे नहीं तां मेरा घोड़ा वापस कर दो। कुछ दिन ठहर के जद फिर काजी पैसे लैन आया तां बाबा बुढ़ा जी ने कहा, गुरु जी इस समय विश्राम कर रहे हैं, तुसीं फिर किसी दिन आउणा। काजी ने कहा, गुरु घर दा तू ही कारदार है, मैं तेरे पासों ही पैसे लेके जावांगा, जे नहीं देवेगा तां मैं शाहजहां नाल
ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਦਮਾਦ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਮਾਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੇਂਗਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਜੀ ਦਾ ਦਮਾਦ ਬਣਨਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਪ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਅਖਵਾਈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਕਿਹਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੌਲਾਂ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਮਰੀਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਲੀ ਅੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਫਿਰ ਕੌਲਾਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਦ ਪੀਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਲਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਾਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕੌਲਾਂ ਆਖੇ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਤਤਸ਼ਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਢਾਡੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ 12 ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੌਲਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਝੱਟ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੋਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂਸਰ ਸਤਲਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਕੌਲਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾਈ ਕੌਲਾ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ੀਘਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਕਮ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਠਹਿਰੋ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੱਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਕਾਜੀ ਤੇ ਕੌਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੌਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸੀ ਹੱਥ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਕਾਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਜੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਾਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸੈਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੰਡ ਦਿਓ। ਕਾਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਕਾਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਿਖ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।